श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब, हैड ग्रंथी साहब, सिख धर्म के सारे ही प्रचारक विद्वान ते सारी सिख कौम, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह प्रवान करो जी। गुरमुखो, अज तो बाद आपां नरोल धर्म के उत्ते जिहड़ी वो विचार शुरू करनी है। गुरबाणी सतगुरु नानक पातशाह जी बड़ी किरपा करके अपने मुखार बिंद विचों उचारण करते रहे ते उन्हां दे अंदरों जजबंदी रही। फिर उन्होंने वो अपनी पोथियां भी तैयार कीतियां, रिकॉर्ड रखना हुंदा है। उस रिकॉर्ड नूं साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने एक जगह एकत्र करके पोथी साहब तैयार करके जिहड़ी बाकी दियां पोथियां सन वो समाप्त कर दित्तियां। किवें? वो सतगुर जाणदे आ। सो हुण साडा एक ग्रंथ है ते एक ही पंथ है। ग्रंथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, पंथ हुंदा रस्ता है। तो जदों असीं धर्म की गल करिए तो धर्म के मार्ग ते चलण वास्ते साडा एक ही रस्ता है। वो रस्ता दर्शाउणा किहने है? धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विचला जो ज्ञान है, सानू वो रस्ता विखाउंदा है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान ये साडा मार्गदर्शक है। जे असीं धार्मिक बनना चाहुंदे हां, कमाउण दी प्यारे गल हो रहा है, धार्मिक बनन की गल हो रहा। इस करके जिहड़ा धार्मिक बनना वो गुरु के ज्ञान नाल ही बनया जाना है। जदों असीं गुरु नूं अगे अगे तुरांगे तो आप उन्हां दे पिछे तुरांगे, गुरु के दर्शाए हुए मार्ग ते चलांगे तो असीं गुरमुख हाँ। सो गुरमुख बनने का यतन करना हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा। सो अज तो आपां जिहड़ी विचार है वो शुरू करनी गुरबाणी की। तो गुरबाणी शुरू होंदी एक ओंकार। ये जो एक शब्द है, ਇਹਦਾ कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रेख नहीं, कोई पेख नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चिहन नहीं। ये कदी अपने तरह विचारदा नहीं, कदी अपने तरह सोचदा नहीं, कदी अपने तरह चिंता विच नहीं जाता, कदी इनू घबराहट नहीं होंदी। वो एक सहज है। उन्होंने ना अज तक कोई पछाण सकिया, ना उन्होंने अपने कंट्रोल विच कर सकिया ते ना कोई अपनी उंगलों ते नचा सकिया। एक वही एक रब है, वही एक खुदा है, वही एक भगवान है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही राम है, वही रहीम है, वही करीम है, वही वाहिगुरू है, वही सतनाम है, वही गोबिंद है, वही माधो है, वही हर है। साडी निगाह दे विच वख वख नां लै करके उन्होंने असीं याद करते हैं, पर वो है एक ही। दूसरा कोई पैदा नहीं होया। इत्थों तक जिहड़े सारे धर्म वो सहमत है। ऐदों अगे जिहड़े साडे रहबर आए, उन्हां रहबरां ने सानूं ज्ञान बख्शिया तो उस ज्ञान के अनुसार सारियां सारियां जिहड़ियां कौमां वो आपदे रहबरां दे दस्से अनुसार वो धर्म के उत्ते विचार करदियां, धर्म के उत्ते डिबेट करदियां। इस करके कोई हजरत मुहम्मद साहब नूं फिर रब कहण लग पैंदा, कोई ईसा मसीह जी नूं रब कहण लग पैंदा, कोई शिव जी नूं रब कहण लग पैंदा, कोई ब्रह्मा जी नूं रब कहण लग पैंदा, कोई शिव विष्णु जी नूं रब कहण लग पैंदा, कोई फिर बाबा दीप सिंह जी नूं रब कहण लग पैंदा, ते कोई गुरु गोबिंद सिंह जी नूं, कोई सतगुरु नानक पातशाह जी नूं रब कहण लग पैंदा। पर रब एक है। एक हिंदू धर्म दे विच तीन रब मने गए। पहला शिव जी, फिर ब्रह्मा ते फिर विष्णु। ओंकार ब्रह्मा, ओंकार विष्णु ते ओंकार शिव जी, तीन रब मने गए। कहिंदे जिन्ना भी आकार है हिंदू समाज के अनुसार ये सारा इन्हां ने बनाया। जिस तरह वाल्मीकि समाज में चलते सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी, जिथे किसी की समझ अटक जे वो बस उत्थे अटक जाता है। परम भुलेखे जो असीं पै जाइए वो जो निकलना बड़ा औखा होंदा है। ये अज्ञानता सारी दुनिया च चलती। इस करके बोलना अज्ञानता के उत्ते इंसान का ही फर्ज है। इंसाना ने ही बोलना। रब खुदा भगवान वो एक सहज है,
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, शिव जी परमात्मा नहीं, ब्रह्मा परमात्मा नहीं, राम जी परमात्मा नहीं, कृष्ण जी परमात्मा नहीं, हजरत मुहम्मद साहब परमात्मा नहीं, ईसा मसीह जी परमात्मा नहीं, बुद्ध जी परमात्मा नहीं। परमात्मा की है? वो एक सहज है, सारे संसार में रहिंदा, सारी सृष्टि में रहिंदा। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਰਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਫਿਰੋ ਕਮਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੀਟੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਸੀਟੋ। ਧਰਮ ਖੇਡ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਖੰਡ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਸਿੱਖੀਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਡੰਬਰ ਰਚ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਕੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਇਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਅੰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਓਅੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਘਟਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਰਸਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਲਬਧ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਟਤਾ ਅਤੇ ਘਟਤਾ, ਬਸ ਨਿਬੜਿਆ ਕੰਮ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ। ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਪਾਸਕ ਆ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਸਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਸਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਚੌਲਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ। ਸੋ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਕਾਰ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਵਰਨ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਧੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਵਾਰੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਕਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟੀ ਸੀ? ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ। ਧੁੰਦ ਕੀ ਸੀ? ਅਗਿਆਨਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰੇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਗਿਆ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ। ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਏਕਾ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਐਸ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਇੱਕ, ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਹੈ,
ये साडे अंदर जो तृष्णा है, जो प्राप्त कुछ करन दा अंदर रुझान है, तो असी सहजते समझते सैंत रब नूं भी असी प्राप्त कर लांगे। सो सतगुरु नानक पातशाह ने आके भुलेखा कढ़िया। वो एक है, उस नूं प्राप्त करन दा नाम धर्म है। पर जिहड़ा धर्म है उस नूं इस संसार दे लोकां दे दिमाग विच भरम बिठा के उस भरम नूं धर्म दा नाम दिता होया। ये जिहड़ा साडा भरम भुलेखा सी लुकाई दा, उहनूं दूर करन वास्ते सतगुरां दा अवतार होया। ते उदों पहिलां भी संघर्ष करते रहे कबीर साहब वर्गे, संत रविदास वर्गे, जिन्ने भी भगत होए वो खुल के बोले इस चीज़ ते। मुसीबतां उन्हां नूं बथेरियां आईयां, बथेरे टाकरे करने पे, बथेरे सामने करने पे, पर सच ये सी जो कुछ तुसीं कर रहे हो हिंदू समाज विच वो पैदा होए। ते हिंदू समाज के बरखिलाफ खलोते जो कुछ तुसीं कर्म कांड करते हो, पांडे तुमरा महादेव वो भी आप देखिया दा शब्द तुसीं जाणदे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ विचार की ਉਹਨਾਂ भी इस तरह नहीं करके नहीं। जे तुसी रब नूं प्राप्त करना तो रब करके नहीं मिलता। जे तुसी आखो धार्मिक कर्म करके वो एक मिल जाएगा, वो एक दी खोज करने वास्ते सारिਆਂ नाल पहला आप गवाईए तां सो पाईए, अवर कैसी चितराई आपा गवाउणा पवेगा, मैं कुछ नहीं हाँ, मेरे गुरु का ज्ञान ही सारा कुछ है। जे उस एक दी खोज करनी, जे उस रब नूं लभना तो पूरा गुरु लभना पवेगा। तो पूरा गुरु की है जिहड़ा पूरे बारे सिक्ख्या दिंदा, जिहड़ा तुहानूं फसाउंदा नहीं। फासन की विद सब को जाने, फसाउण दीआं विधां ते प्यारे सारे ही जाणदे आ, फसाउण दीआं विधां तां सारे ही जाणदे आ, पर छुट्टण दी विध कोई एक अद्ध जाणदा। वो जिहड़ा एक अद्ध जाणदा उन्हां चों असीं नहीं, मत समझणे दी असीं मैं जां तुसीं। वो जिहड़ा एक अद्ध जाणदा, वो जिहड़ा पहुँच गया सतगुरु नानक पातशाह जी वर्गे, आपां नहीं पहुँच सकदे। मैनूं पता मैं इस जन्म में नहीं पहुँच सकता, जोर ला के नहीं, ये तो वही मर्जी। छड्डना पवेगा इस माया नूं। जे इस माया विच असीं फसे हुए हाँ, जिन्ना चिर साडे मन विचों विसर नहीं जाती, ये तो असीं साडा मन उच्चा नहीं उठ जाता। कुछ प्राप्त करने की कोई चाहत है तो वह सानूं जन्म दवा देगी। फिर जे सानूं रिधियां सिद्धियां की चाहत है तो वह सानूं शिव जी बना देगी, वह सानूं ब्रह्मा बना देगी, वह सानूं विष्णु बना देगी, उस बाबा दीप सिंह बना देगी, सेवा सिंह तरमाला वाला बना देगी, राधा स्वामिया के गुरु बना देगी। जिन्ने भी तुहानूं आसे पासे लभदे करके संत बने देवते वो बना देगी। जे इस संसार की खिच आ, तुसीं कोई सुखना सुखी, कोई खंड पाठ कराया, तुसीं सुखना सुखी कोई गिणती के पाठ कर रहे हो, तुहाडी कोई सुखना सुखी किसी तीर्थ ते जा रहे हो, तो माया तुहाडी चाहत है। धर्म दी तुसीं अंदरों एक अरदास कीती, तुसीं धर्म दे नाल जुड़े, तो तुसीं अपने आप ऐ समझे असीं धार्मिक कर्म कर रहे हाँ, तो जो तुसीं आसा रखी जे तुहाडे कर्मां च ते उहने दवाता। वरना कई खप खपा के हट जाते आंदे ने कुछ नहीं, क्योंकि उन्हां दे कर्मां च नहीं हुंदा। सो ये जिहड़ा एक है इहनूं कहिंदे सहज, ते कर्मी सहज न उपजे, विण सहजे सहसा न पाए, विण सहजे सहसा न जाए। कर्मी सहज न उपजे, कर्म करके सहज नूं अंदरों असीं प्रगट नहीं कर सकते, वो साडे अंदर उपज ही नहीं सकता। एक धर्म की खोज, एक की खोज, ते एक की है स्वर्ण स्वर्ण समाध लगाए दा। एक की है साडे आकारां विच रहिंदा, साडे शरीरां विच रहिंदा। जो कुछ भी दिखाई दिंदा उहदे विच भी एक है, जो कुछ सानूं नहीं दिखाई दिंदा स्वर्ण उहदे विच भी एक है। जिन्नियां आत्मावां सानूं दिखाई नहीं दिंदियां उन्हां विच भी वो एक है। उस एक बारे कोई पूरी तरह दस ही नहीं सकता, वो एक बारे कोई विचार कर ही नहीं सकता, ਉਹਦੇ बारे पूरी जानकारी किसी ਨੂੰ नहीं है, संसार 'ਚ ही नहीं। सतगुरु नानक पातशाह जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ सतगुरु नानक पातशाह जी ने कहा ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ को साजे आपे जाने सोई, ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता। जिसने इस नूं साजिया ना वही जानता है। चाहे जिन्ना मर्जी अज साइंस ने भी जोर ला लिया, साइंस नूं भी पता जो कुछ इस संसार उत्ते है वो असीं अपनी पूरी ताकत ला के भी वो बारे पूरी जानकारी एकत्र नहीं कर सकते। जिहड़ी साडी पहुँच तो परां है वो साइंस ने अपने टैलीस्कोपां दे राहीं उहनूं वेख्या
पर उत्थों तक पहुँच नहीं सकते, सिर्फ वेख ही सकते। उत्थे की है ਉਹਦੇ बारे भी पूरी जानकारी नहीं एकत्र कर सकते। मंगल ग्रह तक अज तक पहुँचे, मंगल ग्रह अखीर चंद्रमा तक पहुँचे, पर पहुँचे जिहड़ा मंगल ते पहुँचे वो इंसान नहीं पहुँचा। चंद्रमे ते इंसान गया, पैर रखिया, थले आ गया। तो जिहड़े मंगल ते पहुँचे वो सिर्फ साडे जिहड़े यंत्र आ वो पहुँचे, इंसान नहीं पहुँचे। एक की है, इत्थों अंदाजा लगता भी एक की है वो कितना क वड्डा है, उसकी ताकत कितनी वड्डी होएगी, उसकी पावर कितनी वड्डी होएगी, उसकी मर्जी अगे कोई टिक नहीं सकता। जो कुछ उस एक ने करना उही उसकी मर्जी होंदी। सतगुरु नानक पातशाह जी जदों हेमनाबाद विच सन ते सारी लकाई उत्थों दी नूं कहता सी कुछ होण वाला जे। जिहड़े सतगुर दे आखे लगे उत्थों चल गए, जिहड़े कहंदे एवें मारदा रहिंदा तां हट गए। फिर जदों बाबर चढ़ के आया उन्हें फिर जिहड़ा उत्थे कहर मचाया, उस कहर नूं वेख के सतगुरु नानक पातशाह जी ने जिहड़ी ਉਹਦੀ मर्जी निरंकार दी उत्थे हल्का जिहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ विचार कीती, नहीं तो सारी उम्र सतगुरु नानक पातशाह जी ने रब दे नाल किते भी रोष नहीं प्रगट किया। इत्ती मार पई कुरलाने ते तैं की दर्द ना आया, बस एक जगह ते कहा भी मेरा जिहड़ा हिरदा है वो पतीज गया, क्योंकि साडे हिरदे हैं, साडी सोच है, साडी विचार है, साडियां अखां हैं, असीं वेखदे हाँ ते ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ दुख तो ਕਿਸੇ ਦੇ सुख तो। पर वो जिहड़ा एक है वो इस तरह का नहीं, ना वो अखां हैं, ना वो सोच है, ना वो विचार है, बस की है वो ही जानता है, वो एक ही जानता, होर नहीं। असीं वध तो वध जे कर सकते हैं तो उस एक विच जाके अभेद हो सकते हैं, उस विच जाके समा सकते हैं। उत्थे बेगमपुरा शहर को नाम है। जिस तरह एक दरिया जो समुद्र विच जाके लीन हो जाता तो वो समुद्र का ही रूप हो जाता, उत्थे जाके कोई नहीं कह सकता इत्थे सतलुज का पानी, ब्यास का कि जमुना का कि सरस्वती का, उत्थे वखरे नहीं होंदे। वो जिहड़ा पानी है समाप्त भी नहीं होंदा, इंज नहीं भी उसदा वजूद खत्म हो जाता है, पर उस समुद्र के विच ही होंदा है। कित्थे होंदा ते किस तरह होंदा। इस तरह जिहड़ी आत्मा जिहड़ी उत्थों तक पहुँचण च कामयाब हो गई, एक दी खेड है सारी। एक तो साडी आत्मा आई सी ते एक विच जाके अभेद होना ने। जिन्ना चिर एक विच जाके अभेद नहीं हो जाती, जिस सुन विचों आई सी उस सुन विच जाके समा नहीं जाती, उन्ना चिर इहनूं छुट्टी नहीं मिलती। तो छुट्टी लैण दा इक्को ही तरीका है, जिन्नी नाम ध्याया गै मसकत घाल नानक ते मुख उजड़े केती छुट्टी नाल। उजड़े मुख कौन जाणगे, छुट्टी किन्हां नूं मिलेगी, जिहड़ा सतगुरु दे ज्ञान अनुसार आपे दी खोज करनी शुरू करेगा तो परमात्मा का नाम पूरे गुरु तो लैके उन्होंने जपना शुरू करेगा। तो ये इन्नी जल्दी नहीं भी अज तुसीं शुरू करोगे तो कोई चलीसा भी 40 दिनों के विच तुहाडी कला वरताउणी शुरू कर देगा। वो की है, फासन की विध। कोई भी कर्म करते हैं धर्म के नाम तो वो की है, फासन की विध। ये फासन की विध नहीं, छुटने की विध है। एडी वड्डी समझ चाहिए, एडी वड्डी सोच चाहिए, एडी सट्रोंग सोच दे नाल, एडी विशाल सोच दे नाल। जिहड़ा धर्म इन्ना डूंगा है, इन्ना विशाल है, जिस धर्म की कोई सीमा ही नहीं मिल सकिया, उसकी विशालता नूं कोई नहीं जान सकिया, उसकी उचाई नूं कोई नहीं जान सकिया, उसकी डंगाई नूं कोई नहीं जान सकिया। जिहड़ा धर्म है उसकी विशालता, उसकी समझ वो साडे अंदर नहीं आ सकती। करना फिर की है, साडे सतगुरां दा जो ज्ञान है उस ज्ञान अनुसार असीं धर्म के मार्ग ते चलना, चाहे थोड़ा चलीए चाहे बहुता चलीए। बहुता वाहिगुरू वाहिगुरू करके जे असीं रब नूं प्राप्त करना चाहांगे उन्हें नहीं होना। जे तुसीं विच आसा रख लई, वो जो कुछ तुसीं आसा रखी होएगी वो मिल जाएगा, पर वो रब नहीं। इन्हां को याद कर लिओ, तुहाडे दिमाग नूं रब बारे पता ही नहीं। ये रब की है वो ही जानता है। कोई किसी नूं प्रकाश के दर्शन हो जाण ते एक नूं नहीं होए। मुसलमान समाज विच बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ होए, हिंदू समाज विच बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ होए। सब तो वध जे किसी नूं दर्शन होए तो हिंदू समाज विच, उदों अगे मुसलमान समाज का नंबर आउंदा। जिन्हां चों बहुत सारिਆਂ की गिणती है शेख साधी वर्गिਆਂ की, जिन्हां नूं उहदे परमात्मा के दर्शन होए।
ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਚੋਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾੜ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਚੀਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਨਸਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੁਝਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਕੀ ਹਨ, ਔਗਣ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼, ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਠੱਪੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੁਬਿਧਾ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਇੱਕ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ, ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੇ ਬੜੇ ਘਰ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਧਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੇਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਕਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ। ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਹਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ,
ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੇ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਦਿੱਲੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਰਾਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਤ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਦ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਗਵਾ ਲਿਓ ਧਰਮ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਪੰਚ ਇੱਕ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗੇ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਾਰਾ ਜਾਨ, ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੁੜਕਦਾ ਫਿਰ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ,